کبھی وقت تنگ آ جائے گھبرانا مت. ہم عدلیہ کی دل سے عزت کرتے ہیں. قومیں مشکل حالات کی پٹری سے ہی بلند بن کر نکلتی ہیں. پاکستان میں کاروبار کا پہیہ تیزی سے چلے. مرکزی بینک نے آج اہم اعلان کیا اور 1.5% شرح سود کم کر دی. کاروباری حلقوں میں جشن بتایا جاتا ہے. پاکستانی ہندوؤں نے بھارت کی طرف نقل مکانی کی ہے. حالات کی خرابی اور جرائم کی صورتحال وجہ بتائی ہے. سوال پوچھا جا رہا ہے ہندو تو بھارت چلے گئے، مسلمان کہاں جائیں؟ طالبان عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، اعلان ہو چکا ہے. سیاسی مبصرین اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک طالبان کس سیاسی جماعت کا ساتھ دے گی. 2012 میں کراچی کے جرائم کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں. یہ اعداد و شمار دیکھیں اور پولیس اور رینجرز آنکھیں کھول لیں. ایک اور واقعہ ہوا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ افغان فوجی تواتر سے امریکی فوجیوں کو افغانستان میں قتل کر رہے ہیں. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان کے کاروباری حلقوں میں آج خوشی ہے بلکہ جشن کا سا سما ہے. کافی طویل عرصے کے بعد 10 ماہ کے عرصے بعد بالآخر مرکزی بینک نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کی گنجائش سمجھی کہ پاکستان میں شرح سود کی کمی کا اعلان کیا جائے اور اس سلسلے میں قابل ذکر 1.5% کمی کا اعلان کیا گیا ہے. مرکزی بینک کے اس اعلان کے بعد ملک میں شرح سود کی شرح 12% سے کم ہو کے 10.5% ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری حلقے سمجھتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے. انہیں کم سرمایہ سے کم سود پہ سرمایہ ملے گا یا ان کی فائنینشیل کاسٹ جو کاروبار وہ کر رہے ہیں اس میں کمی آئے گی. کاروبار کرنے کے مواقع زیادہ پیدا ہوں گے، کاروبار کے لیے رغبت پیدا ہوگی، معاشی پہیہ تیزی سے آگے بنے گا اور جمود کی کیفیت ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہوں گے. مرکزی بینک کے آج کے اس اعلان کے بعد جس کی وجہ سے کاروباری حلقوں نے اس پہ اطمینان کا، خوشی کا اور جشن کا اظہار کیا ہے. طویل عرصے سے اس بات کی مطالبہ کیا جا رہا تھا پاکستان کی تجارتی کاروباری حلقوں کی جانب سے کہ دنیا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، خاص طور پہ خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پاکستان میں بے روزگاری اور گروتھ نہ ہونے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے اس بات کی کہ پاکستان میں شرح سود کو کم کیا جائے تاکہ کاروبار کی طرف رغبت پیدا ہو. مرکزی بینک اس مطالبے کو ریزسٹ کر رہا تھا لیکن حالیہ دنوں میں دیکھا گیا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج مرکزی بینک نے 1.5% شرح سود میں کمی کا اعلان کیا ہے. 10 ماہ بعد یہ اعلان ہوا ہے. اس سے قبل 30 جولائی 2011 کو گزشتہ سال شرح سود میں 0.5% کی کمی کی گئی تھی اور اس کے علاوہ 7 اکتوبر کو 1.5% کمی کی گئی تھی، جس کے بعد شرح سود 12% ہو گئی تھی اور اکتوبر 2011 سے پاکستان میں شرح سود 12% تھی جو آج کم کر کے 10.5% کر دی گئی ہے. کاروباری حلقوں میں اس حوالے سے جو پازیٹیو رد عمل آ رہا ہے، مرکزی بینک کے اس قدم کو سراہا جا رہا ہے اور پاکستان کی کاروباری جمود اور کاروباری جو اس وقت ایک طرح کا جمود کسی کیفیت ہے اس کو توڑنے میں یہ مدد کس طرح سے دے گی، یہ ہم نے پوچھا پاکستان کے تجارتی اور کاروباری رہنماؤں سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لاہور میں عرفان قیصر شیخ جو صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی جو چیئرمین ہیں AKD گروپ کے، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں محسن عزیز جو چیئرمین ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ عرفان عزیز صاحب. عرفان شیخ صاحب آپ بتائیے گا کہ آج جو سینٹرل بینک نے، اسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ کم کیے ہیں، 1.5% کمی کا اعلان کیا ہے، اس میں کاروباری حلقے بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں. اس خوشی کی وجہ کیا ہے اور پاکستان کے عام پاکستانیوں کے لیے اس میں اطمینان کی کیا باعث ہے، اس کا کیا اثر سامنے آئے گا؟ اس سے ایک جو ہے ڈیفینیٹلی انڈسٹری ریوائیو ہوگی جو ہمارے ہاں جمود کی شکل اختیار کر گئی تھی پچھلے کئی ماہ سے، پچھلے 1 سال سے. ہمارے ہاں جو ہے ملک میں آپ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، ہمارے ہاں انرجی کی کرائسس کی وجہ سے یہاں ان امپلائمنٹ ہو رہی تھی اور جو جاب لیس ہو رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک خاطر خواہ بہتری ہوگی اور ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو جو ہے ریوائیو ہونے میں اب مدد ملے گی. اب نئی جو ہے نئی انویسٹمنٹس بھی باہر سے آئیں گی،
लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो भी नई इंडस्ट्रीज़ की तरफ राग़िब होंगे, नई इंडस्ट्रीज़ की प्लान करेंगे, नई इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और इससे डेफिनेटली जो इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो हमारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी। तो मैं समझता हूँ ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा आज डिसीजन लिया गया। अब भी हम अगर देखें तो इंडिया के मुकाबले में 30% ज़्यादा हैं, हम बांग्लादेश के मुकाबले में 25% ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम अब हम लोग मुकाबला करने की पोजीशन में, क्योंकि बहुत अरसे से हमारे जो सनतकार हैं वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका जो कि हमारा मुकाबला क्योंकि हमारे खित्ते से ही है। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, मेरी बात आपकी बात ये समझ। अकील साहब आप बताइएगा कि आप भी समझते हैं कि इससे माशी माहौल बेहतर होगा मरकजी बैंक के इस कदम से? देखिए उसकी वजह है क्योंकि 1.5% की जो सराय सूद में कमी की गई है उससे आपका जो बजट डेफिसिट है 0.7% कम होता है। जब बजट डेफिसिट आपका 0.7% कम होगा तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो उससे ये है कि रुपी स्ट्रांग होगा और फिर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। पब्लिक सेक्टर को लैंडिंग, बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग ना होने के बराबर हो रही थी। इंटरेस्ट रेट कमी के बाद आपकी लैंडिंग बढ़ेगी और एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, इससे आपका रेवेन्यू टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पैरेलल चलती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सेंट्रल बैंक का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। डिसीजन तो बहुत पहले लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो डिसीजन लिया है इससे आपकी आने वाले दिनों में इकनॉमी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगी और डेट सर्विसिंग काफ़ी नीचे आएगी, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसके अलावा जो सेक्टर जो बोरोड सेक्टर हैं उनको काफ़ी उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी, उससे गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। फिर पावर सेक्टर में जो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी करती है काइबो +3, तो काइबो रेट जब गिरेगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, यहाँ भी आपको होगा। फिर आपका सर्कुलर डेट है जो 300-350 अरब पे है तो उसमें भी 1.5% की कमी आएगी, तो ये भी 5 बिलियन का गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको 0.7% बजट डेफिसिट सिर्फ एक सिंगल डिसीजन। मोहसिन अजीज साहब आप बताइएगा, ये अकील डेडी साहब ने तो बहुत तफसील से बताया है कि इससे मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी, ये एक बहुत मेजर कदम है। आप ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, सबसे अहम इदारा है हमारी इंडस्ट्री का। आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि आप वाकई आप भी इतने अपबीट हैं, इतने खुश हैं इस कदम पे? जैसे कि आज मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट को कम किया गया है तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बैंक के इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। डिस्काउंट रेट एक डायरेक्शन है और वो आपको हुकूमत की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से एक डायरेक्शन मिलता है कि इंटरेस्ट रेट को की शरह कैसे मुकर्रर की जाएगी। अब जब ये 1.5% यानी 150 बेसिस पॉइंट जो है कम हुआ है तो इससे इंडस्ट्रियल जो है क्रेडिट जो है ऑफ टेक इसका बढ़ जाएगा। जब इंडस्ट्रियल ऑफ टेक इसका बढ़ता है तो उस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त सिर्फ 150 पॉइंट कम हुआ है, इसको ज्यादा कम होने की जरूरत है। ये आइंदा की 2-3 जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं अगर वो इसी तरीके से इसी तर्ज पे अगर चलती रहेंगी तो इंशाल्लाह जो हमने डिमांड भी किया था और जो इस मुल्क की रिक्वायरमेंट भी है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट पे आ जाए, तो इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आने से ये जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपको पता ही है, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है और इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर में खुशहाली आती है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इसी तरीके से जो पूरे मुल्क का है माहौल और जो है इसकी जो इक़्तिसादियात है, इकोनॉमिक्स है, वो बेहतर हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डेडी, जनाब इरफान एजाज शेख सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोहसिन अजीज चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। आपने देखा पाकिस्तान के कारोबारी और तिजारती हलकों में तकरीबन एक जश्न का समा है। तमाम कारोबारी रहनुमा कहते हैं कि ये कदम जो कि कदरे देर से लिया गया लेकिन बहुत मुनासिब कदम है, इससे माशी तरक्की में इजाफा होगा, कारोबार के मौके पैदा होंगे, कारोबारी हलकों में एतमाद पैदा होगा, बैंक मजबूर होंगे कि वो अब ज़्यादा कर्जे दें सनतकारों को, कारोबार करने वालों को। बैंक मजबूर होंगे कि वो अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में खामोशी से अपनी सरमायाकारी करने के बजाय अपना असल काम करें, यानी कि वो कारोबार के लिए कर्जे फराहम करें और इससे पूरे माहौल में बेहतरी होगी। बहुत अहम कदम आया है जिसका असर हर पाकिस्तानी पे पड़ेगा। मरकजी बैंक ने आज 1.5% शरह सूद की कमी का जो ऐलान किया है, पाकिस्तान के मजमूई कारोबारी और माशी माहौल पर इसके बड़े मुस्बत असरात रूनमा होंगे। जैसे कि अभी आपने
देखा इरफान एजाज शेख, अकील करीम डेडी, मोहसिन अजीज, पाकिस्तान के कारोबारी और तिजारती अहम तरीन अफराद इस जॉय को और इस खुशी की खबर को शेयर कर रहे थे। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। एक तशवीशनाक खबर यह थी कि पाकिस्तान में मौजूद हिंदू, खासतौर पर जो अंदरून सिंध रहते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, अंदरून सिंध की सूरत हाल की वजह से भारत नकल मकानी कर रहे हैं। आज दर्जनों खानदान भारत चले गए हैं। इसकी वजह क्या है, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल तशवीशनाक खबर ये आई थी कि बड़ी तादाद में हिंदू खानदान जो कि दरअसल अंदरून सिंध मुकीम है, खासतौर पर जैकबाबाद और उसके अतराफ में मुकीम है। अंदरून सिंध और जैकबाबाद के अतराफ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से और उन जराइम के हवाले से जिनमें हिंदू बिरादरी को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान से नकल मकानी पे मजबूर हो रहे हैं और 60 खानदान कल रवाना हुए अंदरून सिंध से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत जाने के लिए। बताया गया कि दरअसल ये हिंदू खानदान अब मुस्तक़िलन भारत के लिए सुकूनत इख्तियार करेंगे और नकल मकानी कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतज़ाद इत्तलात आई। हुकूमत को पहले तो लगा कि इल्म ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में हिंदू खानदान भारत का रुख कर रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत में खलबली बची और कहा यह गया कि कोई दाल में काला है, शायद इस वजह से हिंदू खानदानों को एक साथ वीज़ा दिया गया है, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। जबकि बाज़ हिंदू खानदानों की जानिब से कहा गया कि वो यात्रा के लिए जा रहे हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से मिलने के लिए जा रहे हैं, सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे पाकिस्तान क्योंकि अपने अहल वयाल को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। मगर सूरत हाल गंभीर हुई कल जब वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक ने कहा कि मामले की तहकीकात करना चाहेंगे। If there are 250 visas issued by the Embassy of India, and if they know there is something wrong going on with them, we would like to know that what is that problem with our Hindu friends, because in our country the constitution allows everybody to exercise any religion they want. Therefore, I'm sorry to announce that Awasi directed in FIA that nobody will be allowed to leave unless we are satisfied. Now, I have a great question for the Indian authorities or to the Embassy of India in Pakistan as to why 250 visas have been issued. And I think this is a big conspiracy against Pakistan to bring bad name. Perhaps there is no protection of minorities here. I assure the minorities that we will give them full protection and I will not allow these 250 people to go to India on visit visa unless I'm satisfied that they are going some other reasons. पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उन्हें शक हो रहा है कि कोई साजिश है और ये साजिश की वजह यह है कि एक साथ इतने लोगों को, इतने ख़ानदानों को वीज़ा कैसे दिया गया है। लगता यह है कि साजिश के बादल आज कुछ छट रहे थे क्योंकि आज सुबह इब्तदाई तौर पर तो रेंजर्स ने इन ख़ानदानों को भारत जाने से रोका, वाघा बॉर्डर पर इन ख़ानदानों को रोका गया। उसके बाद लगता यह है कि कुछ तसल्ली हो गई क्योंकि बहरहाल इन ख़ानदानों ने रेंजर्स को इसरार करके बताया कि दरअसल वो यात्रा के लिए जा रहे हैं या अपने अजीज़ और अकारिब से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने कीमती अशिया, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो वापस आएंगे। जिसके बाद बड़ी तादाद में रोके हुए इन हिंदू खानदानों को भारत जाने दिया गया, वाघा बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया। ये मामला क्या है? क्या वाकई हिंदू खानदान परेशान होके और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से मजबूर होके भारत का रुख कर रहे हैं? ये हम पूछेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार जो कि पेट्रन हैं पाकिस्तान में हिंदू काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब। क्या आपके पास क्या खबरें हैं? क्या कोई स्पेसिफिक शिकायत हैं जिसकी वजह से ये फैमिलीज इंडिया की तरफ जा रही हैं? कुछ कहते हैं कि नकल मकानी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी बरादरी इस वजह से मजबूर हो गई है क्योंकि यहाँ के हालात इतने उनके लिए तंग हो गए हैं, ज़मीन इतनी उनके लिए तंग हो रही है। मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फोर्स्ड कन्वर्जन का है। ज़बरदस्ती लड़कियों को अगवा करके उसको या तो फिर पहले पैसों के ऊपर बात करते हैं कि भाई पैसे लेके छोड़ दें, या उसको जो है फिर शादी के बहाने से उसको फोर्सफुली उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। और फिर क्योंकि एक शादी होना और एक मज़हब तब्दील करना दोनों एक अलहदा इशू है, मगर वहाँ पे शादी करके और उसको कन्वर्ट करके उसका नाम चेंज किया जाता है। जैसे आज आप देखें कि हफ्ता पहले जैकबाबाद से एक 14 साल की मनीषा बच्ची रेवत लाल की वो अगवा हुई है। आज हफ्ता हुआ है, किसी ने कोई स्टैंड लिया है उस चीज़ का कि वो 14 साल की बच्ची माँ बाप के दिल से क्या गुजरती होगी। ऐसी जो वारदातें होती हैं
اس کے علاوہ مین فورسڈ کنورژن ہے، اس کے علاوہ جو کرائم جو ریشو جو یہاں پہ پاکستان میں بڑا ہے اس کے اندر مائنارٹی ایزی ٹارگٹ ہے. کوئی بھی مائنارٹی کا بندہ اگر ٹارگٹ اگر اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ پیسے دے کے اور جان چھڑا لیتا ہے. کڈنیپنگ میں ہمارے حساب سے اس وقت بھی 11 بندے ہمارے کڈنیپڈ ہیں، 11 بندے اس وقت بھی ہمارے کڈنیپڈ ہیں. ایسی یہاں پہ حالات ہو گئی ہے. اگر بتا خوری پہ آپ جائیں، اگر کسی اور پاورفل بندے کے پاس جائیں گے بتا لینے کے لیے تو ادھر ان کو ریزسٹنس جو ہے دیکھنی پڑے گی، مگر اگر کسی ہندو برادری کے پاس جاتا ہے تو وہ اسی ٹائم اس کو پیسے دے کے اور فارغ کر دیتا ہے. تو ہندو اس وقت بہت سارے مسائل سے گزر ہیں کہ مجبور ہو کے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رمیش کمار، پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ. ہندو کمیونٹی کی بپتا سنا رہے تھے اندرون سندھ، ایک ورژن آپ نے دیکھا. کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ یہی صورتحال ہے، یہی صورتحال کی عکاسی ہے؟ یہ ہم پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت میں شامل سندھ کے صوبائی وزیر ایکسائز مکیش کمار چاولہ سے، جو کہ خود ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. مکیش کمار صاحب، آپ بتائیے گا کیا آپ کی اطلاعات ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں ہندو خاندان ایک ساتھ بھارت جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ منتقل ہو رہے ہیں، ان کی شکایات ہیں، ان کے پرابلمز ہیں. آپ نے کیا پتہ کیا اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، منتقلی کون سی ہو رہی ہے؟ یہ جو کل سے ایک رومر چل پڑا ہے کہ یہ جو 150-200 لوگ جا رہے ہیں، ان کا تو کل جو ویزا کا سٹیٹس بھی معلوم کیا گیا، آج ان کو پھر پرمیشن دی گئی جانے کی. یہ ایک یاتری ہیں. ہمارے پاس کیا پاکستان میں جب گرو نانک صاحب کا برتھ ڈے ہوتا ہے، ہمارے گرو صاحب کا، تو انٹرنیشنلی کتنے یاتری آتے ہیں ہمارے پاس؟ لنڈن سے، امریکہ سے، انڈیا سے ٹرینوں کی تعدادیں اتنی ٹرینیں بھر کر آتی ہیں. تو یہاں سے جب یاتری جا رہے ہیں تو آپ ان کو ایسے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک مذہبی چیز ہے، اس کو پلیز اس میں نہ چینج کیا جائے. اچھا، اس کو نہیں کرتے، مگر مکیش صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسپیسیفک شکایتیں ہیں ان ہندو فیملیز کی، فورس کنورژن، کڈنیپنگز، دوسرے لا اینڈ آرڈر جرائم کے حوالے سے، اس کو کتنا سیریسلی ٹریٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر جو شکایتیں آئی تھی، شکایتوں میں آپ ایک ٹھل کا واقعہ لے لیں جو 3 لوگ کڈنیپ ہوئے تھے. پوری ظاہری بات ہے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سی ایم صاحب نے فوری طور پر مائنورٹی منسٹر اور ہم کو ادھر بھیجا، اینڈ ود ان 9 days ہم لوگ ریکور کر کے لے آئے. لڑکیوں کا جو معاملہ ہوا تھا اس پر سپریم کورٹ نے سومو نوٹس لیا تھا اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا. تو جو واقعات ہوتے ہیں ظاہری بات ہے حکومت ان پر فوری طور پر کارروائی کرتی ہے. یہ جو پرسوں سے ایک رومر پھیل گیا ہے، اس پر بھی 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی. کل ہم لوگ کا وزٹ ہے ادھر جیکم آباد پر. تو گورنمنٹ ہر ایک چیز پر غور کرتی ہے، دیکھتی ہے اور فوری پر ایکشن لیتی ہے اس چیز پر. بہت بہت شکریہ. سب کچھ اچھا ہے، کہہ رہے تھے سندھ کے صوبائی وزیر برائے ایکسائز مکیش کمار چاولہ. کہتے ہیں نہ شکایات درست ہیں اور نہ یہ بات درست ہے کہ بڑی تعداد میں ہندو خاندان بھارت منتقل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یاترا کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں اور یاترا کے بعد واپس پاکستان اپنے گھروں میں ہی آئیں گے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا تحریک طالبان نے کہا کہ عمران خان کو وہ قتل نہیں کرنا چاہتی، مگر اس کی کوئی ہمدردی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ لبرل ہیں. کیا تحریک طالبان پاکستان کے انتخابات میں اثر انداز ہوگی؟ اس کی ہمدردی کیا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.